اللہ والے کہہ گئے نے رب من سے محبوب منا، اللہ والے کہہ گئے نے رب من سے محبوب منا، اللہ نبی دا ہے کائی چاہ دو ذاتاں پر ہے کائی راہ، اللہ والے کہہ گئے نے رب من سے محبوب منا، اللہ والے کہہ گئے نے رب من سے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور پیر شریف ہی کا دن تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر پیر کو الحمدللہ نعت لکھنے کی سعادت مجھے پچھلے 18 سالوں سے نصیب ہے، ثم الحمدللہ۔ فرا میرے پاس آئی ہوئی تھی اور کسی کام سے یہ میرے پاس اوپر میرے کچن سے باہر جو جگہ ہے وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ ایک دم ہمیں ایسا لگا جیسے ہم کسی جھولے میں بیٹھے، وہ ٹو اینڈ فرو ہوتا ہے نا، وہ جو ایسے اوپر جاتا ہے اور ایسے نیچے آتا ہے۔ انہوں نے مجھے پکڑا زور سے اور میں نے دیوار کو پکڑا، اور کمرے میں میرا بیٹا تھا وہ نکل کے باہر آیا، ایک بازو میں نے اس کا پکڑا، اور ہمیں لگتا تھا کہ جیسے ہمارا ٹیرس ایسے آگے جاتا ہے، پھر وہ پیچھے آتا تھا، اور جو سیلنگ لگی ہوئی تھی چھت کی، وہ اس کا ایک کونا جو ہے وہ بہت زور کی آواز کے ساتھ جھڑا اور نیچے گرا۔ تو وہ جو لمحہ تھا، اس لمحے میں ہمیں لگا کہ ہم نے اس کے بعد دنیا نہیں دیکھنی، کیونکہ جو وہ زلزلہ آ رہا تھا اور وہ اتنا شدید تھا کہ لٹرلی ہمیں لگتا تھا جیسے ہم اس کے ساتھ آگے جاتے ہیں پھر ہم پیچھے آتے ہیں۔ جی آپ کو پتہ ہی ہے ایسے وقت میں بندے کے منہ سے مسلمان ہو تو صرف کلمہ ہی نکلتا ہے، کسی چیز کی یعنی ہوش بھول گئی بالکل، کہ میں نے پریشر چولہے پہ چڑھایا ہوا تھا دوپہر کے کھانے کے لیے، اور اب اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، نہ کسی کی یاد آتی تھی نہ کچھ، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ کہ یا اللہ مریں تو کلمے کی موت مریں۔ وہ پتہ نہیں کچھ سیکنڈز ہی رہا ہوگا، لیکن وہ ایسا خوفناک زلزلہ تھا کہ اس نے ہمیں جیسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا پوری طرح۔ اور جب وہ ٹھہر گیا اس کے بعد بھی کتنی دیر تک ہماری ٹانگیں جیسے کانپتی رہیں، اور ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے خوفناک جھٹکے سے ہم نکل آئے۔ اس زلزلے سے بہت شدید تباہی ہوئی تھی، بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اس اتنے شدید زلزلے سے۔ زلزلہ جب ختم ہوا پھر ہم تھوڑے حواس بحال ہوئے، پھر ہم نے پریشر چڑھایا ہوا تھا، کھانا بنایا، تو میں اس کے بعد سارا ٹائم میں سوچتی رہی کہ اللہ نے اس زلزلے کے بعد اگر ہماری زندگی نہ لکھی ہوتی، یہ رزق ہمارے منہ میں نہ جانا ہوتا، تو ہم نے اس کے ساتھ ختم ہی ہو جانا تھا۔ لیکن جو اللہ نے لکھا ہے وہ بندے نے اندر لے کے جانا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ سانسیں باقی رکھی جاتی ہیں، لیکن بہت خوفناک واقعہ تھا جس سے ہم اس دن گزرے۔ اور چونکہ پیر شریف کا دن تھا، مجھے کچھ لکھنا ہی تھا، تو یہ میں نے پھر اس دن اس زلزلے کے بعد لکھا کہ پل وچ مولا دس دیندا اے کی اودی شانہ، ایک جھٹکے نال مٹی کردا جگ دا تانا بانا، کہ پل وچ مولا دس دیندا اے کی اودی شانہ، ایک جھٹکے نال مٹی کردا جگ دا تانا بانا، تے آر تو پہلوں لکھ دیندا اے روٹی پانی کھانا، تے مہلت دیندا جد تک مک نہیں جاندا آب و دانا۔ یہ بات مجھے اس دن سمجھ آئی کہ اگر ہمارا آب و دانا ختم ہو چکا ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ جو سیلنگ گری ہے یہ ہمارے اوپر ہی گر جاتی۔ مرنے کا بھی بہانہ ہوتا ہے اور جینے کا بھی بہانہ ہوتا ہے، تو وہ ہماری زندگی باقی تھی جو اس دن اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ پیار تو پہلو لکھ دیندا ہے روٹی پانی کھانا، تے مہلت دیندا جد تک مک نہیں جاندا آب و دانا، تے ساری حیاتی تکدا رہندا کدی تے مڑ بھی آوے، ماواں وانگوں کی مشکل ہے ربا تینو منانا۔ یہ کافر تھا نا، وہ 70 سال بت پوجتا تھا نا، تو بت کی یاد میں رہتا تھا، تو کچھ بھی کرتا رہتا، یا سنم یا سنم یا سنم، اس کی زبان پہ رہتا تھا۔ 70 سالوں بعد بوڑھا ہو گیا تو زبان ظاہر لڑکھڑاتی ہے نا، پھر 70 سال بعد بندہ لفظ کبھی کبھی غلط ادا کرتا ہے، اس کے منہ سے نکل گیا یا سمد، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، ارے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ یہ تو 70 سال سے بت پوجتا ہے اور تجھے تو ابھی بھی اس نے کوئی جان کے نہیں بلایا، یہ تو گلاب نے بت کو ہی رہا تھا اور تیرا نام نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا ارے فرشتوں،
70 बार हो गए मैं इसका मुंह देखता हूँ कि कभी तो मुझे भी पुकारेगा। उसकी कितनी करीमी और कितनी रहीमी है कि सारी हयाती तकदा रहिंदा कदी ते मुड़ भी आवे, मावा वांगू की मुश्किले रब्बा तैनू मनाना, ते एक सजदा ते 2 आंसू, बस होर नहीं मंगदा तेथों, और कभी नहीं कुछ भी उस दा भरया होया खजाना। अल्लाह के पास क्या चीज नहीं है? अल्लाह के पास आजिजी नहीं है, क्योंकि वो कादिर है। आजिज वो होता है जिसकी कुदरत नहीं होती ना। तो अल्लाह तो कुरान में जगह जगह फरमाता है अला कुल्ली शैइन कदीर, अला कुल्ली शैइन कदीर। तो वो तो हर चीज पर कुदरत रखता है, उसके पास आजिजी नहीं है। तो वो अपने बंदों से क्या मांगता है? आजिजी मांगता है। क्या मांगता है? एक सजदा ते 2 आंसू, बस होर नहीं मंगदा तेथों, होर कमी नहीं कुछ भी उसदा भरया होया खजाना, ते मिट्टी होण तो पहला सब कुछ खट ले, लंघ गया वेला एक वारी ते फिर नहीं मुड़ के आना। मिट्टी होण तो पहला सब कुछ खट ले, लंघ गया वेला एक वारी ते फिर नहीं मुड़ के आना, ते सारी हयाती तकदा रहिंदा कदी ते मुड़ भी आवे, मावा वांगू की मुश्किल है रब्बा तैनू मनाना, ते पल विच मौला दस देंदा है की ओदी शाना, एक झटके नाल मिट्टी करदा जगदा ताना बाना। तो मौला तो अभी है ना हमारे पास, अभी हम जिंदा हैं तो तौबा तो कर सकते हैं ना, अभी अपने रब को मना सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली ज़ात पर ये सलातो वसलाम जब मैं पढ़ूंगी तो फिर आपने इनको मेरे पीछे मोहब्बत के साथ दोहराना है कि ख्वाब को ताबीर का रास्ता दिखाया आपने, या रसूल अल्लाह दिया दिल में जलाया आपने। ख्वाब को देखिए, एक होता है ना ख्वाब देखना, जैसे मैंने भी ख्वाब देखा था कि अल्लाह मुझसे कोई काम ले। एक ख्वाब होता है जिसे हम बंद आंखों से देखते हैं, एक ख्वाब होता है जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं, हर वक्त देखते रहते हैं और उसकी हसरत में हम जीते हैं, उसी की हसरत में मरते हैं। जैसे किसी को ये ख्वाब होता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, तो वो रातों को सोती भी है तो उसको यही ख्वाब आते हैं कि मेरा बच्चा पास हो गया, मेरा बच्चा आगे चला गया, भर्ती हो गया, फलाना। किसी का ख्वाब होता है उसका घर बन जाए, किसी का ख्वाब होता है वो किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाए, उसका बेटा बाहर चला जाए। सारी जिंदगी हमारी ख्वाबों के पीछे भागते ही गुजरती है। मैंने भी ये ख्वाब देखा था कि अल्लाह ताला मुझसे कोई काम ले ले और मरने से पहले मैं अपने हिस्से का चिराग रोशन कर जाऊं। वो ख्वाब ही था, क्योंकि पीछे से कोई हाथ तो था नहीं जो कोई आगे का रास्ता बताता या उंगली पकड़ के चलाता। मैं भी आपकी तरह घर वाली एक औरत ही थी, बच्चे संभालने वाली और काम करने वाली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह रहमत हुई और दुरूद पाक नसीब हुआ तो अल्लाह ने दुरूद की बरकत से फिर ख्वाब को ताबीर अल्हम्दुलिल्लाह अता फरमाई कि ख्वाब को ताबीर का रास्ता दिखाया आपने, या रसूल अल्लाह दिया दिल में जलाया आपने। पाँव के रास्ते न थे और पर हमें लगते न थे, फर्श से ले अर्श तक रास्ता चलाया आपने। ये जो नजर वाले रास्ते होते हैं ना, ये पैरों से तय नहीं होते, ये नजर से तय होते हैं। कोई नजर करता है, बंदा एक पल में फर्श से उठता है और अर्श मकी हो जाता है। कि पाँव के रास्ते न थे और पर हमें लगते न थे, फर्श से ले अर्श तक रास्ता चलाया आपने। आपने थामा तो सारी आंधियां भी थम गई, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब ये फरमाया आपने। और मुश्किलें थी राह में और आपने रखे दिए, मुस्कुराकर हौसला मेरा बढ़ाया आपने। जिंदगी से मौत तक और घर से लेके कब्र तक डर नहीं लगता मुझे, ऐसा निभाया आपने। देखें, जिसके हुजूर हो जाए उसको क्या डरना, सब कुछ तो हुजूर का है। अल्लाह ने बना के अता फरमा दिया महबूब को देने के लिए। अब जो जिसके हुजूर हो जाए फिर उसको क्या परेशानी। परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा है, आती रहती हैं, मगर दिल को अंदर से हौसला रहता है कि हुजूर मेरे यहाँ देख लेंगे, और सदके जाएंगे हुजूर देख ही लेते हैं। कोई बात ऐसी नहीं होती जो दिल में सोच भी रहे हो कि ऐसा होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के कुर्बान जाएं कि वैसा
हो जाता है। ये मुश्किलें थी राह में और आपने रखे दिए, मुस्कुराकर हौसला मेरा बढ़ाया आपने। जिंदगी से मौत तक और घर से लेके कब्र तक डर नहीं लगता मुझे, ऐसा निभाया आपने। पाँव के रस्ते न थे और पर हमें लगते न थे, फर्श से ले अर्श तक रास्ता चलाया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम में पढ़ूंगी, आप इसको मेरे पीछे मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दोहराएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूहना या रसूल अल्लाह, फिदा करूह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या ये गलत फहमी डाल दी थी गवर्नमेंट को, किसी ने मुखबरी की होगी, लोग झूठे भी जलते भी बहुत हैं, तो किसी ने ये मुखबरी कर दी थी कि इन्होंने टकसाल लगाया हुआ है। टकसाल क्या होता है भला? जिधर नोट छपते हैं। किसी ने मुखबरी कर दी कि ये जाली नोट छापते हैं और किसी से लेते कुछ नहीं है, और सैकड़ों लोग इनके दस्तरखान पर अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, तो कहाँ से आता होगा? जिन्हें अल्लाह की के वलियों की शानों का अंदाजा नहीं होता ना, वो ऐसे ही ठोकरे खाते रहते हैं। वो जी टीम आ गई इन्वेस्टिगेशन की, तो कोई ब्रिगेडियर था जो उस टीम का हेड था। पहले तो हमारे जो जिंदा पीर अलैहि रहमा है, उन्होंने उसको नरमी से समझाया, आराम से बताया कि अल्लाह के खजाने अल्लाह फकीर को अता फरमाता है। फकीर कौन सा अपनी जात पे लगाता है, अल्लाह की मखलूक पे खर्च करता है। लेकिन वो ना माना, उसने कहा मुझे तो देखना है खर्च कहाँ से करते हैं। तो जिंदा पीर अलैहि रहमा जिस जगह बैठ के इबादत फरमाते थे ना, आपने अपनी जायनमाज का एक कोना जरा सा पलट दिया, तो वो जो ब्रिगेडियर था उसकी चीखें निकल गई और वो बेहोश हो गया। वो टीम वापस आ गई, उसको सीएमएच पिंडी में एडमिट किया। 3 दिन वो बेहोश रहा। फिर जब होश में आया तो उसको साथियों ने बड़े ताने दिए कि तू ब्रिगेडियर लेवल का बंदा है, क्या देख के आया कि तू ऐसे बेहोश हो गया। उसने कहा ना पूछो, जो अंदर का हाल था वो बताने के काबिल ही नहीं। उसने कहा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अपनी जायनमाज का कोना उठाया तो आपकी जायनमाज के नीचे एक पूरा शहर था। उस शहर की सड़कें सोने की थी और उस पर कारें खड़ी हुई थी। उन सड़कों पर उन कारों की बाडियां सोने की थी और उन कारों के अंदर छतों तक नोट भरे हुए थे। तो जायनमाज के नीचे कैसे देख सकता है कोई, और उसको देख के सहार कैसे सकता है? वो बेहोश ना होता तो फिर क्या करता? तो ये आज भी जो रेल पेल है अल्लाह की देन है। रोटी तो कोई किसी को खिला सकता है, लंगर नहीं चला सकता। लंगर उन्हीं के चलते हैं जिनको अल्लाह अपने खजानों से अता फरमाता है। और ये बहुत बड़ा, और ये याद रखना, ये जो जमीन है ना और इसकी जो चाबियां हैं, ये हवाले उनके होती हैं जिन्हें अपने नफ्स के लिए एक जर्रा भी दरकार नहीं होता। खुद हुजूर जिंदा पीर अलैहि रहमा रोजे से ही रहते थे कसरत से, मगर दस्तरखान इतना खुला है कि मखलूक आती है, खाती है रंग रंग की नेमतें और दस्तरखान से उठ के वापस जाती है। याद रखना ये चाबियां मिलती उसको हैं जिसका नफ्स मारा जाता है, जिसे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं होता। फिर अल्लाह अपनी मखलूक के लिए उसका दस्तरखान वसी कर देता है। जिसके अंदर अल्लाह हो उसे बाहर की बादशाही से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जिसके तख्त पर अल्लाह मुतमक्किन होता है उसे बादशाहियों से लेना देना नहीं रहता। और अल्लाह हम सब के लिए फरमाता है कि मैं जमीनों आसमानों में किधर भी नहीं समाता, तुम्हारा दिल ही मेरा तख्त है। इसको इतना साफ करो कि इस तख्त पर उसका जलवा आकर रोशन हो जाए और दिल बादशाह हो जाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। जिदे अंदर वसदा माही, जिदे अंदर वसदा माही, ओनो हेठ जहां दी शाही, ओनो हेठ जहां दी शाही। जिन्नू मौला मिल जाए बंदिया, जिन्नू मौला मिल जाए बंदिया, ओदी जात हो बेपरवाही,
ओदी जात होवे परवाही जिन्नू मौला मिल जाए बंदिया जिन्नू मौला मिल जाए बंदिया ओदी जात होवे परवाही ओदी जात होवे परवाही कुरान पिया जद दसदा ओ रब नूर ज़मीन आसमान दा कुरान पिया जद दसदा ओ रब नूर ज़मीन आसमान दा जिदे अंदर नूर समाए जिदे अंदर नूर समाए ओनू फेर की कहना स्याही ओनू फेर की कहना स्याही जिन्नू मौला मिल जाए बंदिया जिन्नू मौला मिल जाए बंदिया ओदी जात होवे परवाही ओदी जात होवे परवाही ओ फाहे लगदा छुटदा ते सारा स्यापा मुकदा ओ फाहे लगदा छुटदा ते सारा स्यापा मुकदा जिदे नाल होवे रब आलम जिदे नाल होवे रब आलम ओनू पांदी दुनिया गवाही ओनू पांदी दुनिया गवाही जिदे नाल होवे रब आलम जिदे नाल होवे रब आलम ओनू पांदी दुनिया गवाही ओनू पांदी दुनिया गवाही नहीं राय एडा सुखा तेरा रस्ता टुरना औखा ओ नहीं राय एडा सुखा तेरा रस्ता टुरना औखा जे फिर भी हिम्मत कर ले जे फिर भी हिम्मत कर ले बेचाही हो जाए चाही बेचाही हो जाए चाही ओ जिदे अंदर वसदा माही जिदे अंदर वसदा माही ओनू हेठ जहां दी शाही ओनू हेठ जहां दी
शाही जिन्नू मौला मिल जाए बंदिया, जिन्नू मौला मिल जाए बंदिया, जिन्नू मौला मिल जाए बंदिया, ओदी जात होवे परवाही, ओनू पांदी दुनिया गवाही। करम तुम्हारा तो मुझको निभाएगा था, मेरी खता तो मगर हो सलाना आएगा, मेरी खता तो मगर हो सलाना आएगा। बना दिया है तुम्हारी नजर ने क्या से क्या, बना दिया है तुम्हारी नजर ने क्या से क्या, मेरी खता को मगर हो सलाना आएगा। सल्ले आला नबीना, सल्ले आला मोहम्मदिन पढ़ी, सल्ले आला शफीना, सल्ले आला मोहम्मदिन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं, और इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि उन्होंने अब से 1500 साल पहले इस मोहब्बत का इजहार सहाबा के सामने कर दिया, और सहाबा से पूछा क्या सहाबा ये तो बताओ कि सबसे अजीब ईमान कौन सा है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, उन्होंने समझा सबसे अजीम पूछते होंगे, अजीब का लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा अजीम पूछते होंगे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सबसे अजीब ईमान फरिश्तों का। तो हुजूर मुस्कुराए और आपने फरमाया फरिश्तों का ईमान क्यों अजीब होगा, वो तो रहते ही अल्लाह के पास है, जो वो ईमान न लाए तो कौन लाएगा। सहाबा कहते हैं फिर हम चुप हुए। फिर पूछा हुजूर ने बताओ किसका ईमान अजीब है। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमारा। उन्होंने कहा भी जमीन पर हम ही रसूलुल्लाह को देखते हैं। तो फरमाया तुम्हारा कैसे अजीब हो गया, तुम तो मेरे पास हो, मुझे देखते हो, मुझ पे वही उतरती है, मेरे मौजज़े देखते हो, चांद को तुमने टूटते देखा, सूरज को तुमने डूब के निकलते देखा, सूखे पेड़ों में से खजूरें गिरती देखते हो, पानी के छोटे से चश्मे को पूरी नहर बहाते देखते हो, एक प्याला दूध से 70 लोगों का पेट भरते देखते हो, तो तुम्हारा ईमान कैसे अजीब हुआ। अब सहाबा खामोश हुए और उनको ये आ रही थी कि हुजूर कुछ बताना चाह रहे हैं, और वो कभी भी हुजूर के आगे बोलते नहीं थे, खुद से जवाब नहीं देते थे, लेकिन हुजूर पूछते थे तो वो अगर कोई पूछ रहा हो फिर भी तो चुप रहना बेअदबी होती है ना, तो वो तब जवाब दे। जब हुजूर ने कहा ना तुम्हारा कैसे अजीब हो सकता है, फिर वो उन्होंने कहा वल्लाहु आलमु व रसूलुहु, अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है। अब इसको ध्यान से सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, ईमान उनका अजीब होगा जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा और वो मुझसे मोहब्बत करते होंगे,
اور وہ کہتے ہوں گے کاش کسی طرح ایک بار ہمیں حضور کا دیدار ہو جائے، کوئی ہم سے ہمارا مال لے لے، ہماری جان لے لے، لیکن ایک دفعہ ہم حضور کو کسی طرح دیکھیں۔ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، سنا نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر بھی میرا کلمہ پڑھیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھ سے محبت کریں گے۔ یہ میرے بعد آنے والے امتی جو مجھ سے محبت کریں گے بن دیکھے، ان کا ایمان عجب ہوگا۔ فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھ کر ایمان لایا ان کو ایک بار مبارک ہو، اور جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائے سب آمرا۔ فرمایا جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائے ان کو 7 مرتبہ مبارک ہو۔ تو آپ کو 7 بار مبارک ہو، مجھے حضور کی زبان سے 7 بار مبارک ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے ہمیں یہ بتایا کہ میری امتیوں اگر تم مجھے دیکھنے کے لیے شوق رکھتی ہو نا تو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور میں اپنے ان صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ جو مجھے دیکھنے کے لیے روتی ہیں، تڑپتی ہیں، بلکتی ہیں، عرضیاں کرتی ہیں، نفلیں پڑھتی ہیں، میں ان سے آج بھی غافل نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میرا کلمہ پڑھتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدردان ہیں۔ آج بھی اگر کوئی حضور سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی اس محبت کو چھپاتے نہیں ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ محبت ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں، کتنے نام ایسے ہیں جنہیں آپ یا میں نہیں جانتے۔ دیکھیں یہ جو قصیدہ بردہ شریف والے ہیں جنہوں نے یہ مولا یا صلی وسلم لکھا ہے، ان کو کوئی امام بصیری کو ہم کوئی جانتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا قصیدہ ظاہر کر دیا، انہیں گزرے ہوئے بھی سینکڑوں برس گزر گئے، مگر ہمیں پتا ہے کہ امام بصیری ہیں جنہوں نے مولا یا صلی وسلم لکھا ہوا ہے۔ یہ شہد کی مکھی دیکھو، مولانا روم اس حدیث اس روایت کو اپنی مثنوی میں لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے بھیجا پیالہ دے کے کہ مکھی کے چھتے سے شہد لے آؤ۔ جب وہ پیالہ لے کر واپس آئے پھر بھی مکھی آئی اور اس نے پھر کچھ کہا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آتے ہوئے بھی کچھ کہہ کے گئی، جاتے ہوئے بھی کہہ کے گئی، تو کیا کہتی تھی؟ فرمایا ہم نے اس سے پوچھا تھا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے تیکھے ہوتے ہیں، شہد کیسے بنتا ہے؟ تو یہ بھی مجھے بتانے آئی تھی کہ اللہ کے رسول ہم اپنے چھتے سے اڑتی ہیں اور باغ تک جاتے جاتے آپ پہ درود پڑھتی رہتی ہیں، اور باغ سے واپس آتی ہیں تو منہ میں ہمارے وہ رس ہوتا ہے اور ہم درود پڑھ رہی ہوتی ہیں، ہم کچھ نہیں کرتی، صرف ہم چھتے میں لا کے وہ رس ڈال دیتی ہیں، درود کی برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے۔ آج بھی میں اگر پانی پہ کہیں شہد کی مکھی دیکھوں، مجھے شاید تتلی اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی مجھے شہد کی مکھی اچھی لگتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور بتا گئے ہیں کہ یہ درود پاک پڑھتی ہے، تو اس کے اور میرے بیچ میں ایک محبت کا رشتہ ہے، میں بھی درود پڑھتی ہوں، وہ بھی درود پڑھتی ہے، تو کہیں گری ہوتی ہے یا زخمی ہوتی ہے یا پانی پی رہی ہوتی ہے تو میں اس کو اٹھاتی ہوں، میں کہتی ہوں یہ حضور پہ درود پڑھتی ہے، اس کی جگہ نہیں ہے کہ اس کو جھاڑو میں بندہ کرے، اس کو پانی پی لینے دو، اس کو اڑ لینے دو، پھر کام کریں گے۔ تو یہ دیکھو جن کو مکھی کا بھی خیال ہے ان کو آپ کی اور میری محبت کا خیال نہیں ہوگا؟ ہوگا، محبت ہو تو صحیح، دل کے اندر نبی کا پیار ہو تو صحیح، نا کہیں سے جھلکے تو صحیح کہ ہمیں حضور سے محبت ہے اور ہمیں اچھے لگتے ہیں، تو پھر وہ محبت کی قدر کرنے والے ہیں۔ اور یہ دیکھو امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، کوئی میلاد ایسا ہوتا ہوگا جہاں ان کا ذکر نہ ہوتا، کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ فرماتے ہیں جب سوتا ہوں تو اپنے جسم کو محمد کی شکل میں بنا کے سوتا ہوں اور اپنی انگلیوں سے اللہ لکھ کر، یہ دیکھو یہ وہ ایسے کر کے سوتے تھے، یوں ایسے کون سو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا لام اور یہ ہے بنی ہوئی، تو وہ کہتے تھے میں ایسے کر کے یوں رکھتا ہوں تاکہ اللہ اور محمد سوتے میں بھی ان سے غافل نہ رہوں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی میرا دل چیر کر دیکھے تو دل کے ایک حصے پر اللہ ہے اور دوسرے حصے پر محمد ہے۔ تھوڑے آئے ہیں لکھنے والے، لیکن جو عروج ان کے سلام کو حاصل ہوا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز راحت پہ ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ دیکھو انہوں نے حضور سے محبت کی، حضور نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اگر دل میں نبی کا پیار ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قدر فرماتے ہیں، اور ان کے عاشق بڑے خوشبخت ہیں۔
अमूमन ऐसा होता है ना, किसी से मोहब्बत करो तो उसके नखरे ही पूरे नहीं हो रहे होते, वो बात ही नहीं सीधे मुंह करता। किसी को पता चल रहा है कि वो हमें अच्छा लगने लगा है तो वो नखरे ही दिखाना शुरू कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चलता है कि मेरी कोई उम्मती मुझसे मोहब्बत करती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जलवा अता फरमाते हैं। आम आशिक तो ऐसे करते हैं ना कि छुप जाते हैं, नबी पाक को जब ये कंफर्म हो जाता है ना कि मेरी उम्मती मुझसे सच्चा प्यार करती है, दिखावा नहीं करती, लोगों के बीच में नहीं करती, दिल से करती है, अकेले में भी रोती है, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जो पहला करम फरमाते हैं ना, वो उसको अपना जलवा अता फरमाते हैं। और फिर जो अगला करम होता है वो मदीना दिखाते हैं। कोई कुछ भी ना हो, सब खजाने हुजूर के हैं, किसी को भी खड़ा कर देते हैं और मदीने पहुंचा देते हैं। अल्लाह करीम आपको नसीब करे, अपने आप को टटोल कर चेक करके देखना कि आपके अंदर नबी की मोहब्बत है या नहीं है, और अगर है तो क्या इतनी है कि वहां दिखे, पता चले कि आपको नबी से मोहब्बत है। अगर इतनी है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक दिन जरूर आएगा जब आपकी आंखें भी अल्लाह के महबूब का दीदार करेंगी और आप भी जरूर मदीने जाओगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह अकबर। अल्लाह 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 मोहम्मद रूही फिदा का अल्लाह 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 अल्लाह। उनके आशिकों ने भी कैसा वक्त पाया है, उनके आशिकों ने भी कैसा वक्त पाया है। कदर जिनको है दिल की दिल वहाँ लगाया है, कदर जिनको है दिल की दिल वहाँ लगाया है। अल्लाह 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 मोहम्मद रूही फिदा का मोहम्मद रूही फिदा का अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहना वो भी पूरी शिद्दत से, या रसूल अल्लाह कहना वो भी पूरी शिद्दत से। उनको खींच लाता है हमने आजमाया है, उनको खींच लाता है हमने आजमाया है। अल्लाह 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 मोहम्मद रूही फिदा का मोहम्मद रूही फिदा का अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आँख देख ना पाए दिल तो जान लेता है, आँख देख ना पाए दिल तो जान लेता है, आँख देख ना पाए दिल तो जान लेता है। फूल खिले हैं कि कोई मुस्कुराया है, फूल खिले हैं कि कोई मुस्कुराया है। कदर जिनको है दिल की दिल वहाँ लगाया है, कदर जिनको है दिल की दिल वहाँ
लगाया है। अल्लाह 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 मोहम्मद रूही फिदा का, मोहम्मद रूही फिदा का। अल्लाह 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 अल्लाह। रंज में या राहत में जब कभी तवज्जो की, रंज में या राहत में जब कभी तवज्जो की, रंज में या राहत में जब कभी तवज्जो की। है गवाह मेरे आंसू पास उनको पाया है गवाह मेरे आंसू पास उनको पाया है। अल्लाह 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 मोहम्मद रूही फिदा का, मोहम्मद रूही फिदा का। अल्लाह 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 अल्लाह। फासिला अगरचे है दूरियां नहीं लेकिन फासला अगरचे है दूरियां नहीं लेकिन फासला अगरचे है दूरियां नहीं लेकिन आसमां पे सूरज है पर ज़मीं पे साया है। आसमां पे सूरज है पर ज़मीं पे साया है। कदर जिनको है दिल की दिल वहाँ लगाया है। कदर जिनको है दिल की दिल वहाँ लगाया है। उनके आशिकों ने भी कैसा वक्त पाया है। उनके आशिकों ने भी कैसा वक्त पाया है। कदर दिल को है जिनकी, कदर दिल को है जिनकी दिल वहाँ लगाया है, दिल वहाँ लगाया है। अल्लाह 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 अल्लाह। मोहम्मद रूही फिदा का, मोहम्मद रूही फिदा का। अल्लाह 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 शहरे नबी में गुज़रे नाम है, क्यों आते हैं इतने याद। आंसू आँख से गिर गिर कर बस पूछते हैं ये ही एक बार। आंसू आँख से गिर गिर कर बस पूछते हैं ये ही एक बार। कैसा प्यारा वक्त था जो गुज़रा था नबी के कदमों में। ख्वाब सा सारा दिन लगता
था नींद से मीठी जागती रात, ख्वाब सा सारा दिन लगता था नींद से मीठी जागती रात। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। इंसान के लिए जिंदगी में गम और खुशी एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। एक तरफ खुशी होती है और दूसरी तरफ गम होता है। अब अगर अचानक कोई आपको आके खुशखबरी सुनाए कि चल तुझे आका ने मदीने बुलाया, तो आपकी खुशी का क्या आलम होगा? हाँ, आप तो दीवाना वार, पहले तो आप बताने वाले को देखती ही रह जाएंगे। आप कहेंगे नहीं झूठ, वो कहेगा नहीं सच, ये देखो ये तुम्हारा वीजा लगा हुआ, ये देखो मैंने तुम्हारा टिकट ले लिया, चलो जल्दी पासपोर्ट निकालो, चलो चलो आओ, बस तैयारी करो जल्दी, 10 दिन 15 दिन। वो 10-15 दिन आपकी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन होंगे, क्योंकि उन दिनों में आप ये खुशी उड़ाए लिए फिरती होगी कि आप उम्रे पर या आप हज पे जा रहे हैं। रात आप जागते में भी देखेंगे, आप सोते में भी देखेंगे, हर वक्त आपको ख्वाब जो है वहीं के आते रहेंगे। फिर दिन तो गुजर जाते हैं, 10 दिन भी गुजर जाएंगे, 12 भी 15 भी। फिर कोई टाइम होगा जब आप घर से निकलेंगे, आप एयरपोर्ट जाएंगे, आपने एहराम साथ रखा होगा और आप एयरपोर्ट पे जब इंटर होंगे पासपोर्ट दिखा के, तो बस उस वक्त तो आपको यकीन आएगा कि आपका ख्वाब नहीं है बल्कि ये एक जिंदा हकीकत है, आप सचमुच जा रही हैं। फिर एयरपोर्ट से क्लियरेंस करवाना, जहाज में बैठना, फिर जब पहली बार बंदे का कदम जहाज से नीचे लगता है सऊदी अरब जाके, उसको फिर लगता है कि शायद मैंने ख्वाब देखा है, पता नहीं मेरी आंख खुलेगी तो होगा कि नहीं होगा। फिर आपका होटल में जाना और होटल से फिर आपका वुजू करना, दोबारा से तैयार होना और फिर हरम जाना, और वो जो पहली नजर पड़ती है काबे के ऊपर, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो उस लम्हे को बयान कर सके जब आंख पहली बार काबे पे पड़ती है। लोग कहते हैं आंख जमाएं, और सच ये है कि आंख जमती है ही नहीं। पहली नजर काबे पे कभी नहीं टिकती, क्योंकि काबे की हैबत है, उसका जलाल है, और बंदे को अपनी बेऔकाती का पता होता है। उसको पता होता है ना मेरा मुंह इस काबिल है, ना मेरी औकात इस लायक है, अल्लाह ने मुझे पे इतना करम कर दिया, उसने मुझे अपने घर के सहन में बुला के खड़ा कर लिया। उस वक्त कोई लफ्ज नहीं होता, बस आंसू, इतने आंसू कि लगता है बंदा बह ही जाएगा आंसुओं में। फिर आप जब काबे का तवाफ करते हैं, जो आप पहली बार उम्रे के बाद जो आप वाजिब तवाफ अदा करते हैं, उस सजदे की लज्जत जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि वो पहली बार होता है जब आपकी पेशानी ने मुताफ को छुआ होता है, वो पहली बार होता है जब आपने काबे के सहन में अल्लाह को सजदा किया होता है। उस लम्हे को भी बयान नहीं किया जा सकता। फिर आप सही करते हैं, फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह बाल कटवाते हैं, फिर आप हराम की पाबंदी से आजाद होते हैं। फिर ये मामूल हो जाता है, जितने दिन बंदा मक्के में रहता है उसका कोई काम नहीं होता, बस उसका दिल करता है सुबह उम्रा करे, शाम उम्रा करे, और काबे के गिर्द फिरने में एक दीवानगी है, एक अजीब सी लज्जत है, दीवाना वार उसके गिर्द चक्कर लगाए बंदा, जैसे परवाना फिरता है शमा के गिर्द, बस ये हाल होता है। और उसमें ये खुशी होती है कि अभी मदीने जाना है, अभी मदीने जाना है, अभी 4 दिन हो गए हैं, 5वें दिन मदीने जाएंगे, अभी 6 दिन हो गए हैं, 6ठे दिन 7वें दिन मदीने जाएंगे। फिर वो जो मदीने का सफर होता है, अगर वो रात का हो, तो रात में जब बंदा मदीने पहुंचता है, बहुत दूर से मस्जिद नबवी के मीनार नजर आने शुरू हो जाते हैं, और सारी बस वाले एक दूसरे को हिला हिला के, हालांकि देख सबको रहा होता है, लेकिन खुशी का आलम होता है, हर बंदा एक दूसरे को झंझोड़ के कह रहा होता है, वो देखो सामने मस्जिद नबवी के, वो मस्जिद नबवी के मीनार, गुंबद खजरा तो बहुत करीब जाने से नजर आता है,
مینار بہت دور سے نظر آ جاتے ہیں. پھر بس آپ کو لے کے ہوٹل کے لیے پھرتی ہے تو آپ پھرنے میں چھتریوں والا صحن بھی دیکھ لیتے ہو اپنی بس میں بیٹھ کے, آپ گنبد خضرا بھی دیکھ لیتے ہو. پھر آپ کو بے-چینی ہوتی ہے, آپ جلدی سے ہوٹل پہنچے, سامان رکھیں اور بھاگیں مسجد نبوی جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحن میں جا کر گنبد خضرا کا دیدار کریں. وہ لمحہ بھی آ ہی جاتا ہے. الحمدللہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مدینے جانے والوں کو ایک جمعہ مدینے میں اور ایک جمعہ مکے میں لازمی نصیب ہوتا ہے. خوش بختی ہو تو کبھی کبھی دو بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ لمحے بھی بیان نہیں کیے جا سکتے جب بندہ پہلی بار ریاض الجنہ جاتا ہے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. وہ بھی ہچکیوں سے رونے کا وقت ہوتا ہے. انسان کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ جو میں نے مانگا تھا وہ میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آقا آئیں گے تو ہم یوں بھی کہیں گے یہ بھی, اور آپ آتے ہیں تو الفاظ بسر جاتے ہیں. تو یہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے. ادھر کھڑے ہو کے بھی بندہ ہچکیوں سے رو رہا ہوتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس نے کیا کہنا ہے. کتنے لوگوں کے سلام, کتنوں کی دعائیں, اپنی کتنی حاجتیں, کتنی عرضیاں, کتنے شکوے, کتنے گلے, سب ختم ہو جاتا ہے. بس ایک ہی احساس رہتا ہے کہ میں مدینے میں ہوں اور روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑی ہوں. اس کے سوا بندے کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. پھر آپ جتنے بھی دن مدینے میں رہیں آپ بڑے لاڈلے ہوتے ہیں. میں نے تو یہی دیکھا کہ جس نے منہ سے جو نکالا میرے آقا اس کو پورا کرتے ہیں. کسی کا کچھ بھی جو بھی دل, یہ سلمان مصباحی صاحب ہے نا, وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا تو 4-5 ہم دوست گئے ہوئے تھے. ایک نے کہا یار مرغ کھا کھا کے دل تانگ پڑ گیا نا, دل کرتا ہے دال ہوئے اور گھر والی ہوئے تو مزہ آئے روٹی کھانے کا. کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا, مجھے کسی نے آواز دے کے کہا کہ ڈونگا پکڑ لیں. کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا میں نے تو نہیں منگوایا. اس نے کہا پکڑ لیں, آپ ہی لوگوں کے لیے آیا. کہتے ہیں میں نے پکڑ کے سائڈ پہ رکھ لیا اور میں نے قرآن پڑھ کے جب بند کیا رکھا, ڈونگا اٹھا کے پیچھے گیا ساتھیوں میں. میں نے کہا یہ مجھے کوئی ڈونگا دے گیا, کس نے منگوایا تھا؟ وہ حیران ہوئے, انہوں نے کہا کسی, ہم نے تو نہیں منگوایا. کہتے ہیں ہم نے جب ڈونگا کھولا تو اس کے اندر دال تھی, گھر کی بنی. بھئی آپ یقین کریں نا, ادھر بات بس منہ سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے. اور ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم مانگتے ہی کھانا پینا ہے. یہی کہتے ہیں فلاں چیز کھانی ہے, فلاں کا دل کرتا ہے. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا کہا رکھتے نہیں ہیں, فوراً نصیب ہوتا ہے. میں الحمدللہ آپ کو پتا ہے قافلے لے کے جاتی ہوں اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ وہاں جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ. تو میرا بڑا دل کرتا تھا, کہتی تھی یا رسول اللہ یہ جو عربیانیاں شیخانیاں ہیں یہ افطاری اندر کرتی ہیں اور ہمیں باہر نکال دیتے ہیں, اندر کوئی چیز بھی نہیں لے جانے دیتے. کوئی دن ایسا ہونا ہم بھی اندر آپ کی مسجد میں ہال کے اندر افطاری کریں. آپ یقین کریں ہمیں کوئی لڑکی ملی, سلمہ اس کا نام تھا, وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی. اس نے ہمارے مونوگرام پہ اٹک لکھا دیکھا نا تو وہ ہمارے پاس آ گئی, وہ اٹک کی تھی. اس نے کہا آپ لوگ کتنے لوگ ہو؟ ہم لوگ 60 عورتیں تھیں میرے ساتھ, مرد اس کے علاوہ تھے. میں نے کہا 60 ہیں. اور اس کو پتا تھا کہ ہمارا جمعرات. اس نے کہا کل تم سارے ادھر ہی اکٹھے ہونا, میں تمہاری افطاری لے کے آؤں گی. آپ یقین کریں جیسے عربیانیوں کے وہ بچتے ہیں نا دسترخوان, وہ خود بھی ظاہر وہاں رہ رہی تھی, اس کی جگہ تھی. اس نے گیٹ والی عورتوں سے بات کری اور وہ پوری ٹرالی بھر کے اندر لے کے آئی اور اس نے لا کے ہمارے لیے وہی نائلون کے سفرے بچھائے جیسے وہاں عربیانیوں کے لیے بچتے تھے. اور اس پہ اس نے ہم سب کو بٹھایا اور کام ہماری لڑکیوں نے کیا. اور وہ جو جس سے وہ افطار کرتی ہیں, دہی تھا, اس کا وہ مسالہ تھا, اس کے ساتھ تل تھے, اس کے ساتھ وہ خبز بولتے ہیں وہ تھی, کھجوروں کے پیکٹ تھے, زمزم کی بوتلیں تھی. ہم 60 عورتیں, آپ تصور نہیں کر سکتے ہمارا کتنا لمبا دسترخوان مسجد نبوی کے اندر یہاں سے وہاں تک لگا. اور لوگ حیران ہو رہے تھے. وہ مصری عورتیں ہمارے پاس آتی تھی کہ یہ فلاں چیز ہمیں دے دو, یہ فلاں چیز ہمیں دے دو, اور ہم تو بس روتے تھے. میں یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے, 2018 میں غالباً ایسے ہوا تھا کہ ہم لوگوں کا دسترخوان اندر والے ہال میں لگا تھا اور ہم نے وہاں افطاری کی تھی. تو میں صدقے قربان جاؤں اپنے کریم کے, بھئی یہ انہونی ہے, ایسا وہاں ہو ہی نہیں سکتا. چوری چھپے تو آپ 2-4 کھجوریں لے جائیں تو چھپ کے اندر کھول لیں روزہ, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کے لیے وہاں دسترخوان لگے, اس کی وہاں کی گورنمنٹ سے پرمیشن نہیں ہے. اس نے ہمارے لیے پرمیشن بھی لی, اس نے دسترخوان بھی لگایا, اس نے ہم 60 عورتوں کو اندر افطاری بھی کرائی. تو وہ کیا کر سکتی تھی کہ یہ تو میرے کریم تھے جنہوں نے اسباب بھی بنایا اور کام بھی پورے کیے. تو جب آپ یہ سوچیں, جب کوئی آپ کے اتنے لاڈ اٹھاتا ہو پھر مدینہ چھوڑ کے آنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا, ویسے بھی مشکل ہوتا ہے. اور ادھر جو لاڈ ہو رہے ہوتے ہیں, جو نخرے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں, جو دیا جا رہا ہوتا ہے, جو کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے تو دل ہی نہیں کرتا کہ بندہ وہاں سے چھوڑ کے آئے.
لیکن میں نے آپ کو کہا نا خوشی اور غم اکٹھے آتے ہیں، تو وہ رات بھی آ جاتی ہے جب آپ نے آخری بار مدینے پاک کے صحن میں ہونا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ صبح آپ کی گاڑی تیار ہوگی اور اب آپ جائیں گے، تو یا قسمت یا نصیب، ان آنکھوں کو یہ گنبد خضرا پھر نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو اس رات ہم ساری رات وہیں بیٹھے رہتے، آنکھیں کھولتے بند کرتے، پھر روتے، پھر کہتے آج آنکھیں کتنی امیر ہیں، کھولتے ہیں تو سامنے گنبد خضرا ہے، کل غریب ہو جائیں گی کہ کھول کے بند کریں گے تو سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وقت کا کام گزرنا ہے، ٹھہرتا تو نہیں ہے، گزر جاتا ہے۔ شکر الحمدللہ کہ وہ کرم کرتے ہیں، شکر الحمدللہ کہ وہ بلاتے ہیں، شکر الحمدللہ کہ ہم جیسے گندے مندوں کو اپنے در پر بٹھاتے ہیں۔ یہ نعت شریف سن 2012 میں لکھی تھی میں نے، اس کو مدینے کی آخری رات پر ہی لکھی تھی، اور اس کو کم و بیش 12 سال تو ہو گئے ہوں گے لکھے ہوئے۔ کہ طیبہ تیری جدائی ہمیں مار جائے گی، کیسے جئیں گے یاد تیری جب ستائے گی۔ طیبہ تیری جدائی ہمیں مار جائے گی، کیسے جئیں گے یاد تیری جب ستائے گی۔ دل کا جہان اور ہے، آنکھوں کا جہاں اور، تیرے بغیر ہم کو خدائی نہ بھائے گی۔ آباد تجھ کو رکھے خدا یوں ہی تا ابد، ایسے حسین نظارے آنکھ پھر نہ پائے گی۔ اور گھر نہ سہی قبر کی جگہ تو ملے گی نا، گھر نہ سہی قبر کی جگہ تو ملے گی نا، ہوگی جہاں کی خاک وہیں لوٹ آئے گی۔ ہم دید کے طالب نہیں تجھ پر نثار ہیں، دل کو یقین ملے کہ نظر نہ ہٹائے گی۔ طیبہ تیری جدائی ہمیں مار جائے گی، کیسے جئیں گے یاد تیری جب ستائے گی۔ طیبہ تیری جدائی ہمیں مار جائے گی، کیسے جئیں گے یاد تیری جب ستائے گی۔ طیبہ تیری جدائی ہمیں مار جائے گی، کیسے جئیں گے یاد تیری جب ستائے گی۔ طیبہ تیری جدائی، طیبہ تیری جدائی، دل کا جہان اور ہے، آنکھوں کا جہاں اور، تیرے بغیر ہم کو خدائی نہ بھائے گی۔ دل کا جہان اور ہے، آنکھوں کا جہاں اور، تیرے بغیر ہم کو خدائی نہ بھائے گی۔ روتی ہوئی آنکھوں سے بچھڑتے ہوئے منظر، آنکھوں کے راستے دل میں اترتے ہوئے منظر، طیبہ تیرے دامن کے سمٹتے ہوئے منظر، جس پہ گزر رہی ہے بس جانتا ہے وہی، مر مر کے جی رہا ہے بس جانتا ہے وہی، مر مر کے جی رہا ہے بس جانتا ہے وہی، مر مر کے جی رہا ہے بس جانتا ہے وہی۔ طیبہ تیری جدائی ہمیں مار جائے گی، کیسے جئیں گے یاد تیری جب ستائے
आएगी, तैबा तेरी जुदाई, आबाद तुझको रखे खुदा यूं ही ताअबद, ऐसे हसी नज़ारे नजर फिर न पाएगी, आबाद तुझको रखे खुदा यूं ही ताअबद, ऐसे हसी नज़ारे नजर फिर न पाएगी, जितनी शदीद चोट हो दुखती है देर तक, पक्की गिरा लगी हो तो खुलती है देर तक, यादें मदीना दिल से लिपटती है देर तक, जिस पर गुजर रही है बस जानता है वो ही, जिस पर गुजर रही है बस जानता है वो ही, मर मर के जी रहा है बस जानता है वो ही, मर मर के जी रहा है बस जानता है वो ही, तैबा तेरी जुदाई हमें मार जाएगी, कैसे जिएंगे याद तेरी जब सताएगी, तैबा तेरी जुदाई, घर ना सही कब्र की जगह तो मिलेगी ना, होगी जहाँ की खाक वही लौट आएगी, घर ना सही कब्र की जगह तो मिलेगी ना, होगी जहाँ की खाक वही लौट आएगी, दुनिया की बात कोई ना आती थी याद में, ना थी किसी के झगड़े में और ना फसाद में, गुजरा हुआ पलटता कहाँ वक्त बाद में, जिस पर गुजर रही है बस जानता है वो ही, जिस पर गुजर रही है बस जानता है वो ही, मर मर के जी रहा है बस जानता है वो ही, मर मर के जी रहा है बस जानता है वो ही, तैबा तेरी जुदाई हमें मार जाएगी, कैसे जिएंगे याद तेरी जब सताएगी, तैबा तेरी जुदाई, हम दीद के तालिब नहीं तुझ पे निसार हैं, दिल को यकीन मिले के नजर ना हटाएगी, आंसू जहाँ खुशी का सबब थे वो सरज़मीं खुद में जते थे गुम
پر گزر رہی ہے بس جانتا ہے وہی جس پر گزر رہی ہے بس جانتا ہے وہی مر مر کے جی رہا ہے بس جانتا ہے وہی مر مر کے جی رہا ہے بس جانتا ہے وہی طیبہ تیری جدائی ہمیں مار جائے گی کیسے جئیں گے یاد تیری جب ستائے گی طیبہ تیری جدائی ہمیں مار جائے گی کیسے جئیں گے یاد تیری جب ستائے گی طیبہ تیری جدائی طیبہ تیری جدائی ماشاءاللہ ایک نظر کرم دی فرما کے سب غم تو چھڑایا جان گئے اور رحمت عالم رحمت دار ہر رنگ چڑھانا جان گئے ہر رنگ چڑھانا جانتا ہے او رحمت عالم رحمت دار ہر رنگ چڑھانا جان گئے او رحمت عالم رحمت دار ہر رنگ چڑھانا جان گئے ہر رنگ چڑھانا جان گئے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے پیاروں کا عشق عطا فرمائے. ان رستوں پہ محبت سے کام نہیں بنتا. محبت جیسے آپ نے طوطا پالا ہوتا ہے نا، اگر آپ کو اس کے پر نکل آئیں بڑے خوبصورت اور لمبے تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ اڑ جائے گا، تو آپ کیا کرتے ہو؟ اس کے پر کاٹ دیتے ہو. محبت بھی پر کاٹ دیتی ہے، اڑنے نہیں دیتی. اور یہ جو عشق کے رستے ہیں یہ پاؤں سے طے نہیں ہوتے، ان کو پرواز ہی چاہیے ہوتی ہے. تو جب ساری محبتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں نا، حضور کی محبت غالب آ جاتی ہے، پھر ابو بکر صدیق بنتے ہیں. ابو بکر صدیق جب ہجرت کی رات نکلے تھے تو کس کو چھوڑا تھا گھر میں؟ حضرت ابو بکر صدیق جب نکلے تھے نا تو ابو بکر صدیق کے والد جو تھے وہ نابینا تھے. اسماء اور عائشہ جوان تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور عبد الرحمن جو تھے انہوں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، بیٹے نے، وہ مومن نہیں ہوئے تھے. جو باپ تھے نا وہ بھی اس وقت تک انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور وہ نابینا تھے. تو آپ کو پتا جو بندہ نابینا ہوتا ہے نا اس کی باقی حصے بہت تیز ہوتی ہیں.
तो जरा सी खड़क होती तो वो एकदम पूछते कौन है, क्या कर रहे हो। और अबू बकर सिद्दीक ने बाप की मोहब्बत छोड़ी, बेटे की मोहब्बत छोड़ी, जवान बेटियों की मोहब्बत छोड़ी, बीवी को छोड़ा, माल की मोहब्बत छोड़ी। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा अबू बकर को बताया ना कि अल्लाह ने मुझे मक्के से हिजरत का हुक्म दे दिया है, अबू बकर सिद्दीक ने 2 ऊँटनियां खरीद ली, उनको खूब खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला बिन रकीब ये एक चरवाहे थे और राह दिखाने के माहिर थे, इनको हायर कर लिया, मतलब उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हें जिस वक्त कहूंगा उस वक्त तुमने हमारे साथ चलना होगा और हमें राह दिखानी होगी। और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक सोए नहीं रात को, पता नहीं महबूबा कब आवाज दे लें कि चल अबू बकर निकले। अबू बकर जिस रात को हुक्म आया ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि निकले, वो भी इश्क की दास्तान। हजरत अली से किसी ने पूछा कि आप कभी जिंदगी में सोए भी हैं, हमेशा आहो बुकाई करते रहते हैं। फरमाया बस एक रात ऐसी आई थी जब बेगम होके सोया। पूछा कौन सी रात? कहा जिस रात मुझे हुजूर ने अपने बिस्तर पे लिटाया था और कहा था अली सुबह अमानतें दे के मेरे पास आ जाना। तो पूछने वाले ने कहा जिंदगी में उससे ज्यादा खौफनाक रात तो कोई हो ही नहीं सकती थी कि आपके दुश्मन नंगी तलवारें लेके बाहर खड़े थे और आपको हुजूर ने कहा मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़ के सो। अली अगर वो चादर ना उठाते और 300 तलवारें इकट्ठी पड़ती तो आपका तो कीमा हो जाना था, नींद कैसे आई? कहा हुजूर ने कहा था सुबह लोगों की अमानतें दे के आ जाना, मेरा ईमान था कि सुबह होगी और मैं अमानतें दे के जाऊंगा। बेहाम होके सोया, बाकी किसी रात कभी मुझे यकीन नहीं था कि मैं सुबह उठ भी सकता हूँ। उस रात सोया कि मुझे पता था मेरे नबी की जुबान से निकला है। तो अली का भी तो इश्क ही था ना, जो महबूब के बिस्तर पर महबूब की चादर ओढ़ के लेटे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर के घर गए। अबू बकर ने कदमों की आहट सुनी तो अबू बकर दरवाजे पे, अभी हुजूर ने दस्तक नहीं दी, आवाज नहीं दी, दरवाजे पे या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी हो अभी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूं, मैं तैयार। हुजूर ने कहा अबू बकर अभी तो मैंने आवाज नहीं दी। उन्होंने कहा महबूबा जिस दिन का मुझे पता चला है कि आपने जाना है और मुझे आपके साथ जाना है, मैं उस दिन का रात को सोया ही नहीं कि आपके इस वक्त आ जाए। तो ये इश्क है। अब देखो अबू बकर का इश्क, कहाँ सो रहे हैं आज? यारे गार भी हुए और यारे मजार भी हुए। सारी दुनिया को क़यामत के झटके लगेंगे, अबू बकर और उमर को नहीं लगने वाले, क्योंकि वो रियाजुल जन्ना में नबी करीम के रोजा मुबारक में ही मदफून है। ये इश्क होता है। इश्क ते अग दो एक बराबर, पर इश्क दा सेक वो तेरा, अग ते साड़े कख ते काने, पर इश्क साड़े तन मेरा। ते अग दा दारू नी ते पानी, दसो इश्क दा दारू केड़ा। इसको किसी चीज से आराम नहीं आता, इसे सिर्फ महबूब चाहिए होता है। वो सहाबी जो सख्त गर्मी की दोपहर में बाहर निकले थे और अब गर्मी भी अरब की, हुजूर ने कहा तुझे क्या मुसीबत आई, इतनी गर्मी में बाहर क्या करता है? कहने लगे या रसूल अल्लाह साए में ही बैठा था, अचानक ये ख्याल गुजरा कि अगर आपके सदके हम जन्नत में चले भी गए तो आपकी तो शाने हैं, आप पता नहीं जन्नत में कहाँ होंगे और हम पता नहीं कहाँ होंगे, आपको देख ना पाए तो जन्नत कैसी जन्नत होगी। अल्लाह ने वही उतारी, महबूब तो चुप हुए, अल्लाह ने वही उतारी, महबूब इनसे कह दें जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ होगा। तो सहाबा कहते हैं हजरत अंस को जब ये बात पता चली तो वो खुशी से उछलते थे, कहते थे जितनी बातें आज तक पता चली है उनमें ये सबसे खूबसूरत बात है जिस पर हम सबसे ज्यादा खुश हैं कि हम जन्नत में अपने महबूब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेंगे। तो ये जो इश्क है ना, ये अपना आप भुलाता है, ये महबूब की याद दिलाता है, ये ऐसी आग लगाता है जिसमें सब जल के राख हो जाता है, बस महबूब ही बाकी रहता है। और बाकी रहना भी महबूब ही को चाहिए कि तेरी यादां विच ना मर जावां, मैनू ऐना याद ना आया कर, तेरी यादां विच ना मर जावां, मैनू ऐना याद ना आया कर, और हाथ जोड़ ई अर्जी पानी आ, कदी पर्दा मुख तो चाया कर। तेरी यादां विच ना मर जावां, मैनू ऐना याद ना आया कर, ते हाथ जोड़ ई अर्जी पानी आ, कदी पर्दा मुख तो चाया कर। ते तैनू अपने हुसन दा वास्ता ही कोई छीटा अग ते पाया कर, ते अरशां दे परोणिया तैनू ते रब आखदा
मुख ना लुकाया कर, ते रावां विच रुलदियां कखां नूं कदी जोड़ियां नाल लगाया कर। असी इंज भी बतेरे माड़े आ, सानू सोहणिया कोल बुलाया कर। तेरी यादां विच ना मर जावां, मैनू ऐना याद ना आया कर। हाथ जोड़ ई अर्जी पानी आ, कदी पर्दा मुख तो चाया कर। असी इंज भी बतेरे माड़े आ, सानू सोहणिया कोल बुलाया कर। तेरी यादां विच ना मर जावां, तेरी यादां विच ना मर जावां, मैनू ऐना याद ना आया कर। तेरी यादां तेरी यादां विच ना मर जावां, तेरी यादां विच ना मर जावां, मैनू ऐना याद ना आया कर। हाथ जोड़े अर्जी पानिया, कदी करदा मुख तो चाया कर, कदी करदा मुख तो चाया कर। हाथ जोड़े अर्जी पानिया, हाथ जोड़े अर्जी पानिया, कदी करदा मुख तो चाया कर। तेरी यादां विच ना मर जावां, तेरी यादां विच ना मर जावां, मैनू ऐना याद ना आया कर। तैनू अपने हुस्न दा वास्ता कोई अग ते चीता पाया कर, कोई चीता अग ते पाया कर। तैनू अपने हुस्न दा वास्ता है, तैनू अपने हुस्न दा वास्ता है, कोई चीता अग ते पाया कर। तेरी यादां तेरी यादां विच ना मर जावां, तेरी यादां विच ना मर जावां, मैनू ऐना याद ना आया कर। अरशाद परोड़िया तैनू ते, रब आखदा मुख नाल लुकाया कर, रब आखदा मुख नाल लुकाया कर। अरशाद परोड़िया तैनू ते, अरशाद परोड़िया तैनू ते, रब आखदा मुख ना लुकाया कर। तेरी यादां विच ना मर जावां, तेरी यादां विच ना मर जावां, मैनू ऐना याद ना आया कर। राहां विच रुलदियां कखां नूं, कदी जोड़िया नाल लगाया कर, कदी जोड़िया नाल लगाया
ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਿਆਂ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਿਆਂ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਨਾ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਅੰਜਦ ਬਤੇਰੇ ਮਾਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਤੇ ਬਤੇਰੇ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਤੇ ਬਤੇਰੇ ਮਾਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਨਾ ਯਾਦ ਨਾ आया। वो निकाले ना, ये तो वो दफा हो चुकी है ना, वो जो कौसर वाली कबत का। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। दुनिया में सबसे सच्ची बात वो होती है जिससे आप खुद गुजरते हो, या जो आपकी आंखें खुद देखती हैं। और ये बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको मैंने खुद देखा है और ये मेरी आंखों की देखी हुई बात है कि हम गमगोल शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 11वीं शरीफ में हम जाते हैं, वहाँ हमारा मिलाद होता है अरसे से। अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है हम पर। तो कोई एक दफ़ा की बात है, मुझे ध्यान नहीं कि ये साल कौन सा था, लेकिन इस तरह था कि मैं रोज़ा पाक के पास हुज़ूर ज़िंदा पीर अलैहिर्रहमा के रोज़े के पास बैठी हुई थी, तो मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और मैंने देखा कि रोज़ा पाक मुबारक से एक नूर का सतून आसमानों की तरफ ऊपर उठता है। वो नूर, एक तो होती है ना धार जो पानी की गिरती है, एक होती है फुहार जो बारिश की गिरती है। वो ना धार थी ना फुहार थी, वो धारा था। और वो ऐसा था जैसे आपके घर में ये सतून होते हैं ना जो आप पिलर्स लगाते हो, वो कमो बेश वो इतना मोटा नूर का धारा था जो हुज़ूर ज़िंदा पीर अलैहिर्रहमा की कब्र मुबारक से, तुरबत मुबारक से आसमान की तरफ उठता था। और ऊपर जाकर वो बिल्कुल जैसे आसमान है, वो इस तरह छतरी बन गई उसकी। तो ज़ाहिर है ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी। फिर मैंने देखा उस छतरी में से नूर की बूंदें गिरती हैं, जैसे कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन मेरी आंख देखती थी कि वो छतरी जो आसमान पर फैली हुई है उसमें से नूर की बूंद गिरती है। मैं बहुत हैरान थी और मैं पूछ रही थी कि ये मैं क्या देख रही हूँ। तो मुझे बताया गया कि ये हुज़ूर ज़िंदा पीर अलैहिर्रहमा का फैज़ है और उनका मुरीद दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो उनके फैज़ से बाहर नहीं होता। तो ये इतना खूबसूरत सिनेरियो था, इतना खूबसूरत मंजर था। सालों गुजर गए हैं, शायद इस बात को 6 साल गुजर गए हैं, शायद 8 साल गुजर गए हैं, लेकिन जैसे किसी ने हुजूर का दीदार किया हो ना, तो वो 50 सालों बाद भी बता सकता है कि उसने कैसे किया था, क्योंकि ये हक होता है। झूठ के पाँव नहीं होते ना, झूठ बोले तो उसको बार बार ख्याल करना पड़ता है कि मैंने पहले क्या कहा था, लेकिन जो सच होता है वो आपसे 70 साल बाद भी पूछे आप फौरन शुरू हो जाते हो
क्योंकि सच होता है इसलिए वो हक होता है। तो इसको भी शायद 6 साल हो गए 8 साल हो गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे आज भी ऐसे ही याद है जैसे मैंने अभी देखा है। और ये फिर मनकबत वहां मैंने बैठ कर लिखी थी कि हुण नहीं जाना असा दर दर घमगोल चो फुटदा कौसर। रहमत दे बादल छाए गम कोली दवारे आए हुण नहीं जाना असां दर दर गम कोल च फुटदा कौसर हुण नहीं जाना असां दर दर गम कोल च फुटदा कौसर। रहमत दे बादल छाए गम कोली दवारे आए हुण नहीं जाना असां दर दर गम कोल च फुटदा कौसर हुण नहीं जाना असां दर दर गम कोल च फुटदा कौसर। सरकार मेरे गम कोली भर देने सबनी झोली सरकार मेरे गम कोली भर देने सबनी झोली अथ कोई न रहिंदा अब तर अथ कोई न रहिंदा अब तर अथ कोई न रहिंदा अब तर गम कोल च फुटदा कौसर हुण नहीं जाना असां दर दर गम कोल च फुटदा कौसर हुण नहीं जाना असां दर दर गम कोल च फुटदा कौसर। जब वेख के मुस्कांदे ने ठंड सीने विच पांदे ने जब वेख के मुस्कांदे ने ठंड सीने विच पांदे ने ठंड सीने विच पांदे ने जब वेख के मुस्कांदे ने डुब बेड़े जांदे ने तर डुब बेड़े जांदे ने तर डुब बेड़े जांदे ने तर गम कोल च फुटदा कौसर हुण नहीं जाना असां दर दर गम कोल च फुटदा कौसर हुण नहीं जाना असां दर दर गम कोल च फुटदा कौसर। चेहरे तो नूर टपकदा चन अखियां विच चमकदा चेहरे तो नूर टपकदा चन अखियां विच चमकदा चेहरे तो नूर टपकदा चन अखियां विच चमकदा तारे ने तबस्सुम अंदर तारे ने तबस्सुम अंदर तारे ने तबस्सुम अंदर गम कोल च फुटदा कौसर हुण नहीं जाना असां दर दर गम कोल च फुटदा कौसर। आसमान पलक ने धारे दिल वाले कर दे नजारे आसमान पलक ने धारे दिल वाले कर दे नजारे ऐदा फैज़ निजारी घर घर ऐदा फैज़ निजारी घर घर ऐदा फैज़ निजारी घर घर
बम कोल चुपटदा कोसर हुण नहीं जाना असां दर दर बम कोल चुपटदा कोसर हुण नहीं जाना असां दर दर बम कोल चुपटदा कोसर। जी दुआ के लिए हदिया ले आए। जरा जल्दी से। सारी महफिल में जी जी काउंटर नहीं है, आप भेजें। लगे आज जी कमीलाद है लूट लो कमीलाद है लूट लो रहमतों के खजीने बटने लगे। आए कितने नबी अर्श से फर्श पर शान आका के मेरे मगर सदर। आए कितने नबी अर्श से फर्श पर शान आका के मेरे मगर सदर। अर्श वाले दरूदों के गजरे लिए अर्श वाले अर्श वाले अर्श वाले के गजरे किधर रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी फरिश्ते अपने पैरों से रोज़े को चूमे मोहब्बत से झूमे। मेरी फरिश्ते अपने पैरों से रोज़े को चूमे मोहब्बत से झूमे। सलाम की डाली दरूदों के गजरे में किसका उजाला मेरे नबी का किसका उजाला मेरे नबी का किसका उजाला मेरे नबी का। ठंडी हवाएं रोज़े पे जाए चूम के गुंबद खुशबू उड़ाए। ठंडी हवाएं रोज़े पे जाए चूम के गुंबद खुशबू उड़ाए। इनके सफर में खुशबू के घर में किसका उजाला मेरे नबी का। इनके सफर में खुशबू के घर में किसका उजाला मेरे नबी का किसका उजाला मेरे नबी का किसका उजाला मेरे नबी का। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह।